हाय हेलो मायंगाडेरू नेंजरुंडा अनु पुनी ब्लॉग दिपिन जाई नाही मंगराज यूट्यूब चैनल थांगी मिंगे स्वागत किपिन जाई हेंगा नेंजन सजमाई बोंडगाड़ा की बोंडगाड़ा पूर्वा कहाड़ी रंडे मिल माने एक क्विट ना दे ने तार वीडियो बातु मेहनस anu ekate iri ayman mid samna tari iri ayman mid आज्ञा नमस्कार भल अच्छा आपण मेल उपरे किसी जानवा चाहूँ आ समस्त देखा चाहूँ दर्शक मान से आपण किसी कहे आपणकर तो पुराणा मिल है से मिलटा केते वर्ष है कौन सब आप परिचय दिखाँ कहतु मोर परिचय बड़ा सरपंच एवं ये मिल संपर्क में पंचायत पाइलु एवं आमर ये कौन प्रकार सुविधा नाला जोटाकि आम लाइन सुविधा पाऊँ इलेक्ट्रिक नाला ये सरकार योजना कले 1965 मसीह इलेक्ट्रिफिकेशन है एवं आम 1967 मसीह आम ग्राम पंचायत गठन होती 67 मसीह जब पंचायत है से आम ग्राम क्षेत्र लहर खेलता आम पंचायत स्वतंत्र पंचायत पाइलु बोली से भितर ये हड़ कब्जा किसी नाला अंचलवासी धान चाउल पेढ़ापी अन्य तेल करने किसी सुविधा नाला तेणु 1975 मसीह सरकार से विद्युतकरण कले इलेक्ट्रिक आसला आम बोंडगुड़ा पंचायत 1975 मसीह इलेक्ट्रिक आसला और इलेक्ट्रिक आसला आम मनस्थ कले मोर पिता मानव गोवर्धन पृष्टि से जीवित थे समय ये मिल को बसाई चिंता कले अंचलवासी आमर गोटे कथा आम परिवार सब ये अंचल सेवा जनसेवा मनोवृत्ति आम रही आसी तेणु ये अंचल जेतबे कि लोके धान कुटा तेल पेढ़ापी असुविधा होता आखि आखे रखी गोटे कल बसाई चिंता कराला एवं 1979 मसीह आम ये मिल को स्थापन कलु एवं 1979 मसीह जो मिल की स्थापन कलु से सरकार बहुत कटका था दुकान विभाग जो परमिशन आनी आम ये मिल बसला बेले आम आम विधायक सुपारिश क्रमे आम जो भुवनेश्वर परमिशन आनी मिल स्थापन कलु मिल स्थापन आज कितु छोट कुटा भाया मिल बसी कितु से बहुत कटका था धान जो आम पेढ़ू धान बस धान जो पेढ़ाला लोके केमी धान बाहर आसिक देखा चाहिए तो शह शह लोक आसिक पहुँचले प्रथम धान कल बसवा अटा कल बसवा तो धान अटा ये है पाखे जावास सुविधा ना तेणु लोके शगड़े से गाड़ी घोड़ा व्यवस्था भी नाला तेणु शगड़े लोके फिरिया बंधघर पोड़ापोड़ा पाबुरिया बईगुड़ा गुटिया पाटांगी ये विभिन्न अंचल सब शगड़े धान आसे पेढ़ापी एवं तापर आम अंचलवासी पाखे मिल आम पंचायत सन्निकट पंचायत हूँ सारंगढ़ पाखर जिंदापांगा काणीमेड़िका मेड़िका बिलाबाड़ी गुड़सलागुड़ा दाजी विभिन्न सासीमा मेड़िका मुंडा साई विभिन्न पाखे बंडगुड़ा चंद्रा साई सारंगढ़ इत्यादि धान तैलबीज आसला ये तैलबीज बर्तमान पेढ़ा रही ये आम प्रथम जो बसैलु से देखापी लोके बहुत आसी कल कब्जा हाथ नाला कल कब्जा लोके सुविधा पाइले जो धान को सीझे कुटुले केवल पाउराणी कि ढिकी से आना बर्तमान समय बदली जाइए आस्था टे असुविधा बर्तमान समस्ते यंत्र कम को प्रयोग कर चलती धान मिलिंग सारे चूना होती संगे ये जो आम तैलबीज पेढ़ापी जो तेल कल बसईचु से तेल कड़े आमर आज्ञा तेल कौन कौन सब पेड़ा होती तेल आम तेल पेढ़ा होती जो स्थानीय अंचल जो प्रचुर परिमाण में ये बहुत बाहर बहुत
ମହୁର ଫଳ ତା ହେଉଛି ଟୋଲଟାକୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଘୋଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ତେଲକୁ ଲୋକେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଘୋଡ଼ା ତେଲ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଦିବାସୀ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ତେଲକୁ ଆପଣେଇ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ତେଲ ପେଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଫଳ ବସେଇଥିଲୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ବଢ଼ିଛି, ସୋରିଷ ଚାଷ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଛି, ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ବଢ଼ିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ମିଲ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁ ଏ ମିଲ୍ର ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରାଇସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଏଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ତାଙ୍କର ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି 1979 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକୁ ଆମର ସମୟ ହେଉଛି 46 ବର୍ଷର ଏଇ ମିଲ୍। ଏଇ ମସିହାକୁ 2025 ମସିହାକୁ ଆମର ହେଉଛି ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ହିସାବ କଲେ 46 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏଇ ଆମର କୃଷି ମିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ 2011 ମସିହାରେ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତଦୀୟ ପୁତ୍ର ଆମେ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ାଧର ପୃଷ୍ଟି ଯିଏକି ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ କରେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିତେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରହିଆସିଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ମିଲ୍ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବସୁଛି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି 82 ବର୍ଷ। ମୁଁ 82 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସେହି ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନର କଥା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବସି ରହୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିକି ନିଜେ ବୋହିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି। ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ଘୋଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସୋରିଷ ସେମାନେ ଆସିକି ପେଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ମୋତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଏ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ପେଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ବି ନେଉନାହୁଁ। ମାଗଣାରେ ଆମେ ପେଢ଼ିକି ଦେଉଛୁ। ସୋରିଷ ଆଉ ରାଶି ତୋଲା ବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କରଞ୍ଜ ଏଇ ଯେତିକି ତୈଳ ହଳଦୀ ହୁଏ ଏଇଠି ଆମେ ହଳଦୀ ମିଶେଇ ବସେଇଛୁ। ଏଠି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ହଳଦୀ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ହଳଦୀ କି ଆମର ଭାରତ ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର କସମ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେ କସମରେ ଏଇ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇକି ସେଇ ହଳଦୀର ଉତ୍ପାଦନ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମିଲ୍ରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପେଟି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦେଉଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଗହମ ଚାଉଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣାକି ଦେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାୟ କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିଂ କରି ଏଠି ପାଉର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଉଛୁ। ଯାହାକି ସବୁ ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ପେଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ନେଉନାହୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକିରି ଆମେ ତେଲ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଆଜି କହୁଥିଲି ଆମର କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତେଲ ପଡ଼ିବାକୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ତେଲ ପଡ଼ିବାକୁ ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତେଲ ସବୁ ସୁବିଧା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଚାଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରଠୁ ଆଦାୟ ତାକୁ ଚାଷ କରିଲେ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଆସିବ ଡିସେମ୍ବର ପୁରା ସେଇ ଫଳ ମଞ୍ଜିଟା ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ମିଲିଂ କରୁ। ଏବଂ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଆଗ ବୁଣିଲେ ସୋରିଷ କମ୍ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ 2% କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ସୋରିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷରେ ସୋରିଷ ମିଶେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଚାଷରେ ଅଧିକ ସୋରିଷ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତେଲ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ ବହୁତ ଲୋକ
ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏମିତି ମାନେ ଆଣିକି ତୈଳବୀଜ ପେଢ଼ଉଛନ୍ତି ବା ପେଷଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧତାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯାହା ଆଦାୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନେ ପେଢ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ। ମାୟାଗାଣ୍ଡେରୁ ଏରିଆ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ମିଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗା ମିଲ୍ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ମିଲ୍ ଏଇଟା କି ଏ ହେଉଛି ଧାନ କଳ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଧାନ କଳ ଏଇଟା ଧାନ କଳ। ତାପରେ ସେପଟେ କ'ଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମେସିନ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଏଇଟା ଧାନ କଳ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚୁନା କଳ ଚୁନା କଳ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତେଲ ତେଲ କଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଲ କଳ। ଏଠି ଆଣିକି ଲୋକେ ଗଳା ତୋଳ ସୋରିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ତେଲ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଲିବା ତେଲ କଳ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇখানে ସାପ୍ଟ ବସେଇଛୁ ମେସିନ୍ ସେପଟେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ସାପ୍ଟ ବସେଇ ଏଇ ସାପ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲ କଳ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ପେଡ଼ା ହେଉଛି ତାରୁ ବାହାରୁ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପେଡ଼ା ତେଲ ପିଡ଼ିଆଟା ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ବାହାର ବେପାରୀ ଆସିଲେ ତାକୁ କିଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କୌଣସି କାମ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ 1979 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ତେଲ କଳ ଧାନ କଳ ବସେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଲିଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୌଣସି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତା'ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଡିଜେଲ୍ ମେସିନ୍ ବସେଇଲୁ ଏବଂ 10 HP ଡିଜେଲ୍ ମେସିନ୍ ବସିଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଜେଲ୍ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ହେଇପାରୁଛି ତେଲ ହେଇପାରୁଛି 60 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍। ଏ ମେସିନ୍ ହେଉଛି 60 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍। ଏଇ ତେଲ କଳ 60 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର এই তেল করে তেল ହେଉଛି এই ଧାନ ବି ହେଉଛି ଡିଜେଲ୍ରେ। ଏପଟେ ଯଦି ଚୁନା ଅଛି ଚୁନା ମଧ୍ୟରେ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯୋଗାଉଛି। ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଆସିକି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲେ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠିକି ମାନେ ଆମ ଆଖପାଖରୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କହିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉଠି ଆସୁଛି। ଏଇ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଭିଡ଼ିଆ ନୂଆପଦର ଶିପଲା ଆରାବାକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ପାବୁରିଆ ଆଉ ଡଡ଼ିଙ୍ଗିଆ ରାଇକିଆ ମିଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଇକିଆ ଚାଞ୍ଚେଡ଼ି ଆଉ ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ଗୁରଙ୍ଗିଆ ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାବେଳେ ରାଶି ଆଦାୟ ହେଉନାହିଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପ୍ରଚୁର ଆଦାୟ ହେଉଛି। ସେଠୁ ଲୋକେ ଆଣିକି ଏଠି ତେଲ କରି ନେଉଛନ୍ତି ରାଶି ଯେଉଁଟାକି ପିଲା କୁହାଯାଉଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ରାଶି ଆସୁଛି ଛୁଟି ଆସୁଛି ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଆଉ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଚିତିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇନପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରତୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ବନ୍ଧଗଡ଼ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟାଙ୍ଗୀ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଟିଙ୍ଗିଆ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାବୁରିଆ ଆଉ ଏଇସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଏମିତିକି ଟିକାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆସୁଛି ପଢ଼ା ପାଇଁ ଲୋକେ ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପିତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୃଷି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ଗୋଟେ ସେବା ମଣ୍ଡପଟି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିଛୁ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ
ମୁଁ ତ ବସିଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟ ହେଇଛି କୌଣସି ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମିଲ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଲିଂ କରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏ ମିଲ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପାଇବା, ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା ଏବଂ ଆଖିଆଗର ଜିନିଷ କିଣିକି ନେବା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଲୋକେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟାକୁ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଖାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ 50 ବର୍ଷରେ ଆମେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଉପଗତ ହେଲେ ତାହା ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା এই ମିଲ୍ର ବୟସ ହେଉଛି 46 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମିଲ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ, ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏଠି ମାଲ ଆସୁଥିବା ବା ଜିନିଷ ଆସୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁଥିବା ହେତୁ ଆଜି ମିଲ୍ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଲ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚିଠିଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ରଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କଷ୍ଟମର କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆମର ଆମ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ମିଲିଂ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ମିଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନର କାମନା ଆଜି ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା ସରସ୍ୱତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ମିଲ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ତା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। Anak rese aja. Hah? Rese bos tahan basur. Hah? Beri bos. Pandas rek. Pandas ini. Rese bela bajas. Dari beli garang ya, beli garang. Ini ada saya garang di sana gande oleh. Aja, ini garang tahan dulu. Bang, besar kali tak pinjat. Besar kali.